عزیزان محترم، ہم اور آپ آج جس محفل پاک میں شرکت کیے ہوئے ہیں، اس محفل پاک کو ہم اور آپ شب معراج کے نام سے جانتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ہمارے بزرگان دین سے اس رات کی بہت بڑی فضیلت حدیث کی کتابوں میں بزرگان دین کے اقوال میں وارد ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ 27ویں شب کے اندر اگر کوئی بندہ مومن 20 رکعت نماز پڑھے اس طرح کہ ہر رکعت میں شروع میں سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کرے اور اس کے بعد میں سورہ اخلاص شریف پڑھے، تو حضرت انس فرماتے ہیں اسی طریقے سے اگر وہ 20 رکعت 10 سلام کے ساتھ مکمل کر لے، اس کے پڑھنے والے کو اور اس کے اہل عیال کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور دوسری روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب معراج اگر کوئی بندے مومن 12 رکعت نماز نفل پڑھے اس طرح کہ پہلے شروع میں سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کرے، اس کے بعد میں جو اسے قرآن کی آیت کریمہ یاد ہو وہ پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کا 100 مرتبہ ورد کرے، اس کے بعد میں استغفر اللہ کا 100 مرتبہ ورد کرے، اس کے بعد میں 100 مرتبہ اپنے آقا پر درود بھیجے۔ اب اس کے بعد میں کوئی انسان دینی اور دنیاوی امور کے لیے اگر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ آج کے رات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج کی رات آپ جاگیں، شب بیداری کریں، عبادتیں کریں، اور جن کے ذمے فرض نمازوں کی قضا ہو تو وہ تمامی حضرات فرض نمازوں کی قضا آج کی رات پوری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کیوں لے کے گیا؟ تاکہ اس خاص بندے کو اپنی نشانیاں دکھائے جو اللہ نے مسجد اقصی کے ارد گرد رکھی ہے۔ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے معراج کا ذکر سب سے پہلے اپنے پاکی سے کیا؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ماضی، حال، مستقبل، پریزنٹ، فیوچر اور جتنے بھی زمانے اللہ سارے زمانوں کے احوال اور ان کے علموں کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ ایک قوم ایسی بھی آئے گی جو پڑھے گی تو نبی کا کلمہ، لیکن کہے گی کہ نبی کو معراج نہیں ہوئی۔ اچھا، آپ نے کہیں دنیا میں ایسی قوم بھی دیکھی ہے؟ آپ دنیا کے ماننے والوں کا جائزہ دیں، اور اگر آپ کسی ہندو سے آپ پوچھیں کہ آپ کے رام جی کیسے تھے تو اس کی تعریف کرے گا، برائی نہیں کرے گا۔ اگر آپ کرسچن سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے تو وہ اپنے پیغمبر کی تعریف ہی کرے گا، کبھی برائی نہیں کرے گا۔ اگر آپ یہودی سے پوچھیں کہ آپ کے موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے، ہمارے بھی پیغمبر ہیں، تو وہ ان کی برائی کبھی نہیں کرے گا، کہے گا ہمارے موسیٰ پیغمبر تو ایسے تھے کہ ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا، عصا وہ عصا اژدہا بن جاتا تھا۔ عصا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں مارتے تھے تو سمندر راستہ دے دیتا تھا۔ کرسچن کہے گا میرے پیغمبر کی شان یہ تھی کہ اگر ٹھیکر لگا دیا تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ لیکن دنیا میں ایک ایسی قوم بھی ہے جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی، لیکن اگر اس سے پوچھو کہ نبی آپ کے علم غیب جانتے تھے تو کہے گا نہیں جانتے۔ سب لوگ دنیا میں ایک قوم ایسی بھی ہے جو پڑھے گی نبی کا کلمہ، کہے گی ہم امت محمدیہ ہیں، لیکن اس سے کہو کیا تمہارے نبی پاور والے تھے تو کہے گی نہیں، پاور والے نہیں تھے۔ دنیا میں یہ قوم بھی ہے جو اگر آپ اس سے کہو کہ جو جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو کیا اس نبی نے کبھی مردہ زندہ کیا تھا، تو کہیں گے نہیں، ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے کبھی۔ اب اگر کوئی عیسائی یہ دعویٰ کرتے کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے رسول سارے رسولوں سے افضل ہیں، سارے نبیوں سے افضل ہے، اور تمہارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ تم کہتے ہو تمہارے نبی نے مردہ نہیں زندہ کیا،
اور ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا ہے تو تمہارے نبی کیسے افضل ہوئے؟ ان اندھوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی تعریف بیان کرنی چاہیے یا ان کے اندر تنقید کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ قریب رہ کے حقیقت کو وہ سمجھ نہ سکا کون ابو جہل۔ نبی علیہ السلام کے بہت قریب رہتا تھا، گھر کے قریب میں رہتا تھا، رشتے میں چچا بھی رکھتا تھا۔ قریب رہ کے حقیقت کو وہ سمجھ نہ سکا تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ جنہوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کو عقیق اور عمیق نظروں سے دیکھا ہے وہ کہہ اٹھے یا رسول اللہ، نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا ناز، جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو معراج مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کو ہم سنی، ہم اپنے نبی کو باپاور بھی مانتے ہیں، اپنے نبی کو علم والا بھی مانتے ہیں، اپنے نبی کو افضل و اعلیٰ بھی مانتے ہیں، اور بریلی کی امام کی زبان میں کہہ لو تو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے ہم شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، انبیاء سے کرو عرض مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ سب نے آواز دیا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ امام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ ہم اپنے نبی کو تو باور مانتے ہیں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہمارا نبی بے اختیار نہیں بلکہ الحمدللہ با اختیار ہے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہمارا وہ نبی بے علم والا نہیں ہے بلکہ الحمدللہ خدا کے بعد سب سے زیادہ علم والا ہے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سنی مسلمان یہاں بیٹھ کر نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، ہمارے مصطفیٰ اپنی قبر انور میں بیٹھ کر ہمارے درود پاک کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں۔ اتنا تو ہمارا عقیدہ ہے اور اسی پر ہمارا ایمان قائم دائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، اور پھر وہاں سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اپنے نبی کو لے کر کے گیا۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو معراج عطا فرمایا، کسی نبی کو اس زمین کے اوپر معراج دیا، کسی نبی کو اسی آسمان کے نیچے اللہ نے معراج عطا فرمائی۔ لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی تو میرے پاک پروردگار عالم نے، ہم سب کے رب نے اپنے نبی کو اس زمین کے اوپر نہیں، اس آسمان کے نیچے نہیں، بلکہ اس زمین سے اوپر اور آسمان سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، لامکا سے بھی آگے، رنا فتح اللہ سے بھی آگے، کعبہ کو سہیم سے بھی آگے، وہاں پہ معراج کرائی جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اور بریلی کے امام کہتے ہیں وہی لامکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، کوئی مکان نہیں، یہ نبی ہے کہ جس کا ہے یہ مکان، وہ خدا ہے کہ جس کا مکان نہیں۔ اللہ نے سارے نبیوں کو معراج کرائی ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے جب پیدا کرنا چاہا، آپ کے خمیر کو تیار کرایا، اور کرانے کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کے اندر روح کو پھونکا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے جب جسم میں جان آتی ہے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جان آ گئی، حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی نظر اٹھا کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ تمام کے تمام فرشتے حضرت آدم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، حضرت آدم پر درود بھیج رہے ہیں۔ حضرت آدم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مالک و مولا، اس درود بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدم اس سے بلند مقام تمہارا ہے، ابھی تو فرشتے تمہیں سجدہ کریں گے۔ اللہ نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرا دیا، آدم علیہ السلام کی معراج ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین پہ معراج کرایا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین پہ معراج کرایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَاذْكُرْ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ اللہ کے ایک سچے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ فرشتے آج سے ملاقات کرنے آتے تھے۔ ایک بار ایک فرشتہ آتا ہے، آپ نے پوچھا کہ اے فرشتے بتا
बता तो सही, आखिर तू कहाँ का रहने वाला है और अल्लाह ने तेरे ज़िम्मे काम क्या दिया है। तो उस फरिश्ते ने कहा था, हे अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ने मेरी ड्यूटी आसमान में लगाई है और आसमान में जो सूरज चलता है उस सूरज को चलाने पे अल्लाह ने मुझे मुतय्यन फरमाया है। उन फरिश्तों के साथ में मेरी भी ड्यूटी है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, ये बता, आसमान जमीन से बहुत दूर है और आसमान में सूरज है, तो सूरज की हरारत जमीन पर पड़ती है, तो जमीन वाले उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिर तुम लोग गर्मी कैसे बर्दाश्त करते हो। उस फरिश्ते ने अर्ज किया, हे अल्लाह के पैगंबर, हम गर्मी को बर्दाश्त करते हैं, आखिर और कर भी क्या सकते हैं। रब तबारक व तआला का हुक्म है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बारे इलाहा में दुआ किया और दुआओं के लिए हाथ उठाकर कहा, हे मालिक व मौला, जो आसमान में फरिश्ते हैं, वो फरिश्ते जो सूरज को चलाते हैं, इन फरिश्तों की गर्मी में तखफीफ फरमा दे, इनकी गर्मी को कम कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लेता है और वो फरिश्ते जो सूरज को हाँकते हैं, उनकी गर्मी को कम कर देता है। अब तमाम फरिश्ते ताज्जुब खेज निगाहों से एक दूसरे को देखने लगते हैं और आपस में बातें करते हैं, यार अभी तक तो इतनी गर्मी थी, आखिर अचानक से गर्मी कैसे कम हो गई। तो कोई फरिश्ता पुकार करके कहता है, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुई है, बल्कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत इदरीस के दुआ की वजह से कम हुई है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब फरिश्तों ने आपकी ज़ियारत के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, है मालिक व मौला, जिस पैगंबर ने हमारे लिए दुआ किया है उस पैगंबर की हमें ज़ियारत करा दे। अल्लाह ने हज़रत इदरीस को आसमान में बुलाया और बुलाने के बाद में आपको फरिश्तों की ज़ियारत कराई और फरिश्तों से आपकी ज़ियारत कराई। आपको आसमानों का सैर कराया जाता है। कराते कराते फरिश्ते जो है आपको जन्नत के करीब लेकर के पहुंचते हैं। अब जब जन्नत के करीब लेकर के पहुंचे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत को ऐसे नजरों से देखा और फरिश्तों से कहा, है फरिश्तों बताओ ये क्या है। तो फरिश्तों ने कहा, ये जन्नत है। कहा, एक काम करो, मैं जन्नत को देखना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा था, नाना, हे अल्लाह के पैगंबर, आप जन्नत को नहीं देख सकते हैं, इसलिए कि जब तक उम्मत मोहम्मदिया इस जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो जाती है, कोई और जन्नत के अंदर नहीं जा सकता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा था, आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करो, अल्लाह हमें इजाजत दे देगा। तो फरिश्तों ने कहा, उनकी बारगाह में, ऐ पाक परवरदिगार आलम, ये तेरा पैगंबर इदरीस है, ये चाहता है कि जन्नत में चला जाए, जन्नत को देख आए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अब मेरे पैगंबर इदरीस को अंदर जाने दो। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर जाते हैं। अब थोड़ा सा वक्त गुजरता है, तमाम चीजों का आप मुशाहिदा फरमाते हैं। बाहर से फरिश्ते आवाज देते हैं, ए अल्लाह के पैगंबर इदरीस, अब निकलो, अब जन्नत से निकलो, काफी टाइम हो गया है, अब चलो जमीन के अंदर चलो। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अरे फरिश्तों, क्या तुम जानते नहीं हो, एक बार जो जन्नत में आ जाता है वो फिर जन्नत से बाहर नहीं जाया करता है। अब मैं जन्नत से बाहर नहीं जाऊंगा, अब मैं इसकी जन्नत के अंदर रहूंगा। फरिश्तों ने कहा था, इसमें जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती नहीं आ जाते, जन्नत हर एक के ऊपर हराम है। हज़रत इदरीस ने कहा, ये बताओ, तुम कहते हो जब तक मोहम्मद नबी के उम्मती नहीं आ जाते जन्नत में कोई नहीं जा सकता है। अभी अभी मैं जन्नत में देख के आ रहा हूँ, वहाँ पे तो हूरो इल्मा मौजूद है, वहाँ पे तो कुर्सी मौजूद है, वहाँ पे मैंने हूरों को देखा है, वहाँ पे मैंने गिलमान को देखा है, वहाँ पे मैंने अलग अलग मखलूकात को देखा है। तो फरिश्तों ने कहा था, वो कोई मखलूकात जन्नत में रहने वाली नहीं है, बल्कि वो तो नबी के उम्मती के खिदमत गुजारी है और नबी के उम्मत के खिदमत में रहने के लिए वो जन्नत को आरास्ता कर रहे हैं, जन्नत को संवार रहे हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जुमला सुन लियो और अपने तख्ते दिल पे नोट करके जाना और लिख करके लेके जाना कि हम इतने खुश नसीब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया है। हज़रत इदरीस इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फरिश्तों, अगर ऐसी बात है कि जो मोहम्मद नबी के उम्मती का जो खिदमत गुजार होगा वही जन्नत में रह सकता है, तो तुम सबके सब गवाह हो जाओ, मैं इस जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह का खिदमत गुजार बन के रहना चाहता हूँ, उसका खादिम बन के रहना चाहता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इदरीस को मेराज हो जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील उम्मत पैगंबर है, मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने मेराज कराई है। और कहाँ कराई है? अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा से फरमाया, मूसा, अगर मुझे मेरे जलवों को देखना चाहते हो, आओ तूड़ पे आ जाओ,
अलैहिस्सलाम 40 दिन की तैयारी करते हैं, रोजा और इबादत करते हैं, और 40 दिन की तैयारी करने के बाद में कोहे तूर पे तशरीफ ले जाते हैं। अब करते हैं रब्बी अरिनी, ऐ मालिक मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा तुम हमें देख नहीं सकते हो, लम तरानी मूसा तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते जब तक कि मैं खुद ना चाह लूं। हज़रत मूसा बार बार अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के दरबार से बार बार आवाज़ आती है, मूसा तुम हमें देख नहीं सकते। जब मूसा का असरार हद से ज्यादा बढ़ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मूसा आओ कोहे तूर पे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा मैं तुम्हें अपना दीदार कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपने जलवों के एक छिड़किया मैं तुम्हारे ऊपर डालूंगा, अगर तुम उसको बर्दाश्त कर सके तो फिर मेरा भी दीदार कर लोगे। हज़रत मूसा ने कहा ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अपने जलवों के जलवों में से एक सुई के नाके के दाने के बराबर अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे तूर पर और हज़रत मूसा पर अपने जलवों का नुज़ूल फरमाया है। तो क्या देखा जाता है कि वखर्र मूसा सईका, हज़रत मूसा गिरे और बेहोश हो गए और तूर पहाड़ जो है वो सूरमा बन जाता है। जब हज़रत मूसा होश में आते हैं, अब हज़रत मूसा की बीनाई का ये आलम था। हज़रत मूसा खुद कहते हैं जब से मैंने अल्लाह के जलवों को देखा है उस वक्त से लेकर अब मेरी हालत ऐसी हो गई है कि 52 मील के दूरी पर काले पहाड़ पर काली रात में मैं काली चूटी के चाल को भी देखा करता हूँ, इसलिए रोशनी आ जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक जलवे को बर्दाश्त न कर सके, लेकिन यहाँ आमिना का लाल है, आमिना के लाल ने कभी ख्वाहिश भी नहीं की कि मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ, बल्कि आमिना का लाल महब इस्तिराहत है। हज़रत जिब्रील को रब तबारक व तआला हुक्म देता है और कहता है जिब्रील, हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं ऐ रब्बे करीम पता क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है जाओ जन्नत में चले जाओ और जन्नत को आरास्ता कर दो, जन्नत को मुज़य्यन कर दो, जन्नत को सवार और सिंगार दो और जाओ फरिश्तों में ऐलान कर दो। हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं रब्बे करीम आखिर जाना कहाँ है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ऐ जिब्रील अभी मत पूछो, पहले जाओ तैयारी करो। हज़रत जिब्रील आते हैं 70,000 फरिश्तों को लेते हैं और 70,000 उन फरिश्तों को लेते हैं जिनमें से हर एक फरिश्ता एक लाख फरिश्तों का मालिक और मुख्तार था, यानी 70,000 सरदार फरिश्तों को लेते हैं, लेकर के बारे इलाहा में आ जाते हैं। अर्ज़ करते मालिक और मौला आखिर क्या हुक्म है? मेरा रब इरशाद फरमाता है हज़रत इस्राईल को कहो आज की रात किसी की रूह ना निकाले, हज़रत मीकाईल को कहो आज की रात जो है रिज़्क़ की तक़सीम को बंद कर दे, हज़रत इसराफील से कह दो आज की रात वो सूर नहीं फूकेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को कहा आज की रात के अपने मामूलात को रोक दो, अपने अपने कामों को रोक दो। गोया रब तबारक व तआला ने वक्त को रोक दिया, अपने ज़माने को रोक दिया, अपने टाइम को रोक दिया। इसीलिए तो हमारे उलमा फरमाते हैं मेरे मुस्तफा इतने वक्त में आसमान पे गए, रब से मिलके आ भी गए, इतने वक्त में गए बिस्तर भी रहा गरम और जंजीर भी हिलती रही, इसी अपना में आए और गए मोहम्मद, यानी ऐसा वक्त था इसकी कोई तकसीम भी नहीं की जा सकती है। हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं मालिक मौला आखिर हुक्म क्या है अब तो बता दे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील से कहा कि ऐ जिब्रील जाओ आज रोए ज़मीन पे चले जाओ, आज मेरे महबूब को आसमान पे लेके आना है, आज मेरे महबूब के मेराज की रात है। ऐ सुन्नी मुसलमानों आज हम और आप जिस रात में यहाँ पे बैठे हैं ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है। आज ही की रात में यानी 26 रजब की तारीख थी और 27वीं की शब थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील से कहा जिब्रील जाओ। हज़रत जिब्रील जब आने लगे आप जन्नत की जानिब बढ़े, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ जिब्रील आखिर जन्नत में क्या करने जा रहे हो? हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया बारे इलाहा आखिर घटा तो अंधेरी रात है, अंधेरी रात छाई हुई है, तेरे महबूब को मेराज पे लेकर के आना है, मैं जन्नत से जन्नत की किंदी ले लूं, जन्नत से जन्नत के लालटेन को ले लेता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ये जिब्रील परेशान ना हो, ऐ जिब्रील रोशनी के लिए गमज़दा ना हो। अरे मैंने अपने महबूब को जब बनाया था तो मैंने अपने महबूब के चेहरे के ऊपर अपने पर्दे जलालत के 70,000 पर्दों को डाला था, एक पर्दा हटा देना सारी कायनात रोशनो मुनव्वर हो जाएगी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद।